भवसंभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तव्रतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज साराय गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छायामां समस्त धोळकिया परिवारना शुभ संकल्पथी आजे हेतनी हवेली ने आंगणे आयोजित श्रीमद् भागवत दशमस्कंद कथा पारायणना शुभ प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकूड़ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकूड़ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों भगवान श्रीहरिनी पूर्ण कृपा थी अने समस्त यजमान परिवारना शुभ संकल्प थी अजे दुधाळाने आंगणे आ नवविकसित पामेला अति रमणीय अने अति सुंदर पावन तीर्थ समान आ क्षेत्रनी अंदर श्रीमद् भागवत भागीरथी गंगा रूपी झरणु आज अपने आंगणे वही रह्यु छे। आम तो अपना संतोए कीर्तनों में गायु हळवे पुण्य होय नहीं वળી प्रभु कथानो योग। आ संसारनी अंदर जीवात्मा ने पोताना देह अने देहना संबंधी जे सुख छे एनी प्राप्ति अने एनी तृप्ति करावा अनेकविध साधनों आ संसार में आपने प्राप्त थाय छे अने न थता होय तो कोई एना रस्ता पण गोती लेता होय छे। जेवी जेनी शक्ति जेवी जेनी सामर्थ्य जेवी जेनी पासे संपत्ति जेवी जेनी श्रद्धा वगैरह दरेक पोतपोताना रस्ता गोती लेता होय छे। पण आपणा शास्त्रोए अने विद्वानोए आचार्योए ऋषिमुनिओए एक बहुत सुंदर एक सिद्धांत बतायो कि आ बधु क्षणभंगुर जे देह छे एनुं सुख छे। वास्तव में सुखनी बे परिभाषा अपना शास्त्रों में बतावी। एक सुख जे नाशवंत पदार्थे करीने प्राप्त थाय छे एटले एनी अवधि पण सीमित छे एटले ए पण सुख पण नाशवंत बनी जाय छे अने एक सुख जे अविनाशी एवो जे आत्मा एटले के आपणुं जे जीव तत्व एना द्वारा जे अनुभूत थाय एनी अंदर जेनो रंग बेसे। हूँ तमने एक नानुं दृष्टांत आपूं। आपणे व्यवहारनी अंदर घणी वखत आ जोता होईए सांभळता होईए शरीर पर घा वाग्यो होय ने एने दवा दारू पाटापिंडी करो एटले घा रूजाय एनो इलाज थवो संभव छे। पण कोईना शब्द आपणा हृदयमां वागी गया होय आपणे कहीए छे ने के एना शब्दो मारा कलेजामां लाग्या मारा हृदयमां लागी गया अने एक जे घा छे जे हृदय सुधी जे पहोंची गयो एनुं दुख अथवा एनुं सुख जेवी अनुभूति होय ए वर्षों पछी पण आपणे ज्यारे प्रसंग ने याद करीए ने त्यारे आपणा रुवाड़ा अथवा तो एनी अंदर अनुभूति में गात्र आपणा एना ध्रुजवा मांडे छे। ए वात एम बतावे छे कि जे आत्माथी अनुभवाय छे ए जे सुख छे अथवा जो जे परिस्थिति छे एनी जे अनुभूति छे ए आत्मा साथे जोड़ायेली होवाने कारणे कायम रहे छे। ने आपणा शास्त्रों में वचनामृत में तो भगवाने त्यां सुधी कीधुं पूर्वे जे करेला कर्म होय पूर्वे भोगवेला व्यसनो आदि होय जे पूर्वे भगेला जे संकल्प आदि होय न करेला पण होय पण एनो अभ्यास थई गयो होय एनो जे दंश छे ए आत्मा पर बैठो होय पछी बीजा जन्मे त्रीजा जन्मे चौथा जन्मे पांचमा जन्मे पण एना गुण क्यारे क्यारे उभरो आवतो होय छे।
અને આ આપણે જીવનમાં કદાચ મંથન ન કરીએ ને એટલે ઘણી વખત આપણી સામેથી વસ્તુ જાય ને આપણે અનુભવાતી નથી, આપણે એને સમજી નથી શકતા, આપણી સામેથી સન્મુખથી જાય. આપણે ઘણી વખત એવા શબ્દો આપણે સાંભળ્યા છે જગતની અંદર, જાણતા હોઈએ કે આપણે એને કહીએ કે આના લક્ષણ કેવા છે, તો જેવા પ્રાણીના અથવા પ્રકૃતિની અંદર જે રહેલા લક્ષણો હોય ને એ લક્ષણ સાથે આપણે સમજાવીએ છીએ કે ફલાણે કદાચ શબ્દ તોછડો લાગે પણ એક સમજવા માટે સરળ છે. કોઈ હોય એમને એમ વૈતરું કરતો હોય, સમજ્યા વગર કરતો હોય, વગર વિચારે કરતો હોય, તો આપણે કહીએ ગધા જેવું કામ કરે છે, ગધેડા જેવું મજૂરી કરે છે, એમ કહીએ ને. હવે છે તો માણા, નથી પૂંછડું, નથી ચાર પગ. એ જ રીતે કોઈનો સ્વભાવ બહુ સરળ હોય, કોઈ દીકરી હોય, કોઈ મા બેન આપણા હોય ને આપણે કહીએ ગાય જેવા છે, એનો સ્વભાવ, એની પ્રકૃતિ એ ગાય સમાન સરળ છે. આપણે એવા ઉપનામ આપીએ છીએ. આ કેમ આવ્યા ઉપનામ? મારો પ્રશ્ન અહીંયા છે. આ સંસ્કાર ક્યાંથી આવ્યા? તમારું શરીર માણસનું છે. તમે જે સ્કૂલમાં ભણો છો એ સ્કૂલ તમારી જે અત્યારે શાળા હોય, કોલેજ હોય, અહીંયા જે બધી વસ્તુ આવે છે, આની અંદર જે ભૌતિક અને જે વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન તમને આપવામાં આવે છે, કદાચ ગુરુકુળ પરંપરાની અંદર ભણતા હોય તો ત્યાં વેદ આદિ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવામાં આવે. આ સ્વભાવ કોણ બનાવે છે? આ સ્વભાવની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? તો એનો વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું, પૂર્વે ભોગવેલા કરેલા કર્મ જેનો દંશ આપણા હૃદયની અંદર ઉતરી જાય અને એ દંશ જ્યારે ઘાટો થઈ જાય ને એ પછી 2 જન્મે 3 જન્મે પણ જ્યારે ઉભરો આવે ને ત્યારે એની અંદર આવે, એ સ્વભાવ બને છે. પોતાનો સ્વભાવ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એની અંદરનો અર્થ થાય પોતાની અંદરનો ભાવ, પોતાની અંદર ઉતરવું. અને આધ્યાત્મ શબ્દ પણ એનાથી જોડાયેલો છે. આધ્યાત્મિક એટલે આત્મન કલ્યાણની જે વિષયની વાત કરતું હોય એનું નામ આધ્યાત્મ છે. વધારે આપણે સમય નથી વેડવવો, પણ બહુ સુંદર આ પ્રશ્ન એટલા માટે મેં વાત કરી. અહીંયા બધાને અત્યારે જેમ હમણાં પૂર્વ સંતોએ પણ વાત કરી કે અત્યારે દિવાળીના દિવસો છે અને અમારે એકાદશી, રમા એકાદશીથી હરિભક્તોની ભીડ વડતાલમાં શરૂ થાય. આવવા જવાની તમારા સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડથી જે પણ સુરતથી, નવસારી, મુંબઈ વગેરેથી આવતા હોય, પાછા જતા હોય, એ વડતાલ દર્શન કરવા આવતા હોય, કોઈના કંઈ કામ હોય, પ્રસંગો હોય, આ બધા નાના મોટા કાર્યક્રમ. એટલે જ્યારે સંતોએ અમને વાત કરી હતી કે બાપુજી આવું એક ધોળકિયા પરિવારનો સંકલ્પ છે અને એમની ઈચ્છા છે. મેં કીધું બરાબર, દિવસો તમે પસંદ કર્યા પણ દિવાળીના દિવસો છે અને આ દિવાળીનો દિવસો હમણાં આપણે દિવાળી પૂરી થશે ને પછી બેસતું વર્ષ, એ બેસતા વર્ષથી પાછું આપણે દર વર્ષે વડતાલની અંદર પંચામૃત મહોત્સવ, બહુ મોટો એક મહોત્સવ આપણે દર 5 દિવસનો થતો હોય છે. આ વર્ષે ત્રિવેણી સંગમ યુક્ત છે, કારણ કે ધોલેરા મદન મોહનજી મહારાજની સ્થાપનાના 200 વર્ષ થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સર્વ જીવ હિતાવહ જે શિક્ષાપત્રી લેખન કર્યું એના પણ 200 વર્ષ થાય છે. અને જે મહારાજે મદાશ્રિતાનામ સર્વેશામ ધર્મ રક્ષણ હેતુવે ગુરુત્વે સ્થાપિતાભ્યામ, જે મહારાજે બંને દેશ ગાદીની આચાર્ય સ્થાપના કરી, એના પણ 200 વર્ષ થાય છે. એવો ત્રિવેણી ઉત્સવ આ પંચામૃત મહોત્સવમાં વડતાલ ઉજવવાનો છે. એટલે આવા વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાં મેં કીધું કદાચ શરીરથી ઉપસ્થિત રહેવું સંભવ નહીં હોય, પણ અમારી શુભકામના છે. અને કોઈ સારો સંકલ્પ કરે તો એ સંકલ્પને હંમેશા અમારા ધર્મકુળ પરિવારની અમે કાયમ શુભકામના આશીર્વાદ આપતા હોય. એમ તો આપણા ઘરે સુરતની અંદર પણ પધરામણી કરી હોય. નાને મને ધોળકિયા પરિવારના લગભગ 20-30 વર્ષથી જે અનુભવ છે, સંપ્રદાયમાં કોઈ એવો પ્રસંગ નહીં હોય, કોઈ એવું નાનું મોટું સેવા નહીં હોય કે જ્યાં એ પરિવારમાંથી કોઈને કોઈ, અમે તો ત્યાં ઋષિકેશ હરિદ્વાર કથામાં લાભ લીધો ત્યારથી લઈ સુરતની અંદર કોઈ પણ નાના મોટા પ્રસંગની અંદર કાયમ એમની સેવા ભક્તિનો એમનું અંગ જે છે એ અંગ એમનું એ છે. ને મને એવું લાગે કે આ ઘણી વખત કેવું થાય, હું એક નાનું એવું દ્રષ્ટાંત આપીને વાત કરું. એક વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમના દર્શન માટે વજયસિંહ બાપુ, ભાવનગર મહારાજા વજયસિંહ બાપુ એમના દર્શને આવેલા. અને દર્શને આવ્યા, મહારાજની મૂર્તિ બહુ સોહામણી, ભગવાનનું સ્વરૂપ તો જેને કહેવાય કે આંખની અંદર નિરખતા અંતરમાં ઉતરે એવી મોહની મહારાજની મૂર્ત. પણ એનાથી વિશેષ બાપુનું, વજયસિંહ બાપુની દ્રષ્ટિ, મહારાજે જે ડગલો પહેર્યો હતો ને, ડગલા ઉપર વારે ઘડીએ જાય. જામો પહેર્યો હતો મહારાજે, એ જામા ઉપર મહારાજ એની નજર વારે ઘડીએ જાય. મહારાજ પોતે દર્શન થઈ ગયા, મહારાજ ત્યાંથી વિદાય લીધી. વજયસિંહ બાપુને રાત્રે મૂર્તિ તો દેખાય પણ મૂર્તિની અંદર જામો પહેરેલો, ડગલી પહેરેલી દેખાય. એટલે એમને પોતાના રાજકારભારને આદેશ કર્યો કે આ જે મહારાજે જે ડગલી પહેરી હતી, કારીગરે મેરાઈ જે કહેવાય, એને જે દરજી છે એને પકડી લાવો, એને ગોતી લાવો. એને દરજીને શોધખોળ થઈ. મહારાજનો હુકમ થાય એટલે તો આખું એમનું સેના લશ્કર બધું કામે લાગે. એ લાગ્યું અને શોધખોળ કરી અને એમને લઈ આવ્યા. અને લઈ આવ્યા અને મહારાજની આગળ એમને કીધું કે આ સહેજાનંદ સ્વામીએ જે જામો પહેર્યો તો, ડગલી પહેરી હતી, એ તમે સીવી? ઓલો દરજી કે હા, એ મેં સીવી. તો કે મારા માટે એના જેવી આબેહૂબ એવી એક ડગલી બનાવીને તમે આપો. એટલે મરે કહે કે બાપુ આપ જહાંપના મહારાજા છો, માય બાપ છો, રાજા છો,
અને આપનો આદેશ છે એટલે હું પ્રયત્ન તો કરીશ, પણ હું તમને વચન નથી આપી શકતો કે હું એના જેવી જ ડગલી બનશે, એના જેવી જ ડગલી બનશે એવું હું તમને વચન ના આપી શકું. કેમ તને અમે જે જોઈએ મોં માંગ્યા પૈસા આપીએ, તને જે સાધન જોઈએ વસાવી દઈએ, જે અમારે સરંજામ જોઈએ તમને આપીએ, બધી સુવિધાઓ આપીએ, પણ આબેહૂબ મારે એવી ડગલી જોઈએ, એના જેવી બાંધણી, એના જેવો કલર, એના જેવી કાંસુ, જે આવતું હોય. બહુ મને પાછો વિષય આપણો સિલાઈનો નથી એટલે બધા શબ્દો નહીં આવડે, પણ જે એના જેવું હોય એના જેવું બનાવે. એટલે મેરે કીધું કે મહારાજ તમે પૈસો આપશો ને, આ વાત એટલા માટે કહું છું કે આજે અહીંયા જે આવવાનો પ્રસંગ બન્યો છે ને, આ પ્રસંગને એ મહારાજના પ્રસંગ સાથે મેં એને સરખાવ્યો. મને એ સ્મરણથી થઈ કેમ જવું જોઈએ. પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને માતુશ્રીને અમે બધા બેઠા હતા. થયું આપણે સમયનો દિવસો છે અને ક્યાંય લગભગ આવા પ્રસંગોમાં જવાતું નથી, અમે બહાર ન નીકળતા હોઈએ. તો એમને સંતોને પણ પરમ દિવસ સુધી તો ના જ પાડી હતી. ગોપાલભાઈ આવ્યા હતા, એમને પણ અમે કીધું હતું, મેં કીધું ભાઈ શરીરથી અમે ઉપસ્થિત નહીં રહીએ પણ છે, પણ આ જ્યારે પ્રસંગને યાદ કર્યો અને એ ભાવ જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે એમને કીધું અમે બધા સાધન સરંજામ, બધી સંપત્તિ, રૂપિયા જે જોઈએ તને મહેનતાણું 4 ગણું આપું, પણ મને આવી ડગલી બનાવી દે. એટલે મેરઈએ એને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે જહાંપના મહારાજાધિરાજ, એક મારી વિનંતી સાંભળો, તમે મને પૈસો આપશો, સાધન આપશો, મોંઘું કાપડ આપશો, મોંઘા દોરા આપશો, રૂપિયાથી ખરીદાય તમે બધી વસ્તુ આપશો, પણ એ જે ડગલી મેં મહારાજની સીવીને એની અંદર મેં ટેભા પ્રેમના લીધા હતા. એ પ્રેમના હેતના ટેભા હતા અને હેતના ટેભાને કારણે એની અંદર નિખાર આવતો હતો. એ રૂપિયાથી ખરીદાય નહીં. એવો જે પ્રેમ, એવો જે હેત આજે સમગ્ર ધોળકિયા પરિવારે જે પોતાના આજે અમને ગૌરવ એ વાતનું છે, સત્સંગી હોવાને નાતે આજે સંપત્તિનો વારસો જગત આપે છે. સંપત્તિનો વારસો ન આપવો એવો મારો ભાવે નથી. દરેકે માવતરે પોતાના બાળકો માટે કંઈક વ્યવસ્થા વિચાર કરતા હોય, એ ગૃહસ્થ આશ્રમનો ધર્મ છે. પણ એનાથી વિશેષ આજે 4 પેઢીના સાક્ષી પરમ પૂજ્ય નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ આ ગામની અંદર પધાર્યા હોય ત્યારેથી લઈને અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, હું ને આજે બાળલાલજી, અમારા 4 પેઢી અમારી થઈ, એમ 4 પેઢી તમારી થઈ. નારાયણ દાદાથી લઈને આ 4 પેઢીના છોકરાઓ, 5મી પેઢી અમે જોઈ રમતા. આ જે સત્સંગનો વારસો, કારણ કે સંપત્તિનો વારસો તો આ એક વસ્તુ બહુ નિર્વિવાદ છે. સંસ્કાર વગરની મળેલી જો સંપત્તિ હશે ને તો એ હંમેશા ખુંવારને નોતરશે, એ નાશને નોતરશે. એ વ્યસનો, દૂષણો, અનેક પ્રકારના જે એની અંદર અત્યારે કળયુગી વાતાવરણના જે એલફેલ છે એના દ્વારા જીવનને બરબાદી તરફ લઈ જાય છે. પણ એ જ સંપત્તિ જ્યારે સંસ્કારથી સિંચિત હોય, સંસ્કારયુક્ત હોય, ધર્મયુક્ત હોય, ત્યારે એનું પરિણામ જોઈએ કે બાળકોની અંદર ઉત્તરોત્તર એ સંસ્કારનો વારસો મળે છે. આજે એ પેઢીના નાતે એ જે પરંપરાની અંદર જે સત્સંગની ભક્તિ, ઉપાસના અને સેવા એનું જે અંગ એમના સમગ્ર ધોળકિયા પરિવારે જે એમના જીવનની અંદર જાળવ્યું છે અને એનો વારસો, અને એમને મહારાજે પણ જ્યારે વનવિચરણનો સંકલ્પ કર્યો ને ત્યારે પૂર્વે ધર્મદાદા ભક્તિ માતાની પ્રત્યક્ષ પોતે સેવા કરી. અને આપણા તો જો કે શાસ્ત્રો, વેદો એમ કહે છે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, ચોથા અતિથિ દેવો ભવ. 4 પ્રકારને આપણા શાસ્ત્રોએ દેવનું દરજ્જો આપ્યો છે કે પહેલું જો કોઈ દેવ હોય તો એ માતા છે, પિતા છે, પછી ગુરુ આચાર્ય જે છે કે જેના દ્વારા મંત્ર દીક્ષા શિક્ષા લઈને આપણે મોક્ષના અધિકારી બનીએ છીએ. અને પછી કોઈ યાચક તમારી પાસે આવે, કોઈ અતિથિ તમારે ત્યાં આવે તો એને તમે જો તમે તૃપ્ત કરી દો તો એ આપણા માટે ભગવાનની સેવા તુલ્ય બરાબર છે. એટલે ખૂબ સુંદર સમગ્ર ધોળકિયા પરિવારે આવા, નહીતર તો મોજ શોખના અને એલફેલના ઘણા બધા સાધનો જગતમાં છે, પણ એક સારો સંકલ્પ કર્યો કે અમારે અમારા પિતૃપક્ષ એટલે માતૃ અને માતા અને પિતાને રાજી કરવાને માટે સમગ્ર પરિવાર, અને મારી એક ભલામણ, ભલે દર વર્ષે કદાચ ન થાય પણ 2-3 વર્ષે એક આવો ઉત્સવ આપણે આંગણે કાયમ થવો જોઈએ. બરાબર? આને કાયમ એક અમારી ભલામણ છે. અને એ ઉત્સવ એવો થવો જોઈએ. મને હમણાં અમારે સૌજીભાઈ બધું બતાવતા હતા અહીંયા આગળ. મેં કીધું અમે આ કદાચ ઘણી વખત આ રોડે નીકળ્યા હોય ને તો તળાવ સરોવર ઉપર જોઈને મન થતું કે એક વખત નજર નાખવી છે, અંદર જઈને વિચરણ કરીએ. કારણ કે અવારનવાર વાત સાંભળતા હતા કે આટલું મોટું અહીંયા આગળ તળાવ, 5 તળાવના વિસ્તરીકરણ આખું. મેં આવતા જ કીધું, મેં કીધું તમે જંગલમાં મંગલ જેવું વાતાવરણ ખરું કર્યું. અહીંયા બધો અરણ્ય પ્રદેશ હતો આ, જેને અવાવરું દેશ કહેવામાં આવે. અહીંયા કોઈ માણસની અવર જવર ન હોય, કોઈ પશુ પક્ષી જાનવરો પણ કોઈ કદાચ ભૂલે ભટકે દેખાય એવા જગ્યાએની અંદર આજે તમે સુંદર આવું એક સુંદર મજાનું અહીંયા નિર્માણ કર્યું. પણ આની સાત્વિકતા જો જળવાઈ રહે એ ક્યારે થાય? આવા ઉત્સવ થાય, કથા વાર્તા થાય, 12 મહિને, 2 વર્ષે, 3 વર્ષે એક આવો કંઈ પ્રસંગ થાય તો એની જે સાત્વિકતા, ઉર્જા જે છે ને એ ઉર્જા એની અંદર રિઝર્વ રહે. અને એ ઉર્જા જ્યારે રિઝર્વ રહે તો અહીંયા આગળ જે શ્વાસ લેતા હોય ને, અમારે ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજનું જ્યારે મંદિર મહારાજે બનાવ્યું ને ત્યારે મહારાજે
વરદાન આપ્યું કે આ ઘેલા નદી ઉન્મત્ત ગંગા જે નદી વહે છે એના ઉપરથી કોઈ પક્ષી જો કોઈનું હાડકું લઈને જતું હોય ગીતાદી અને એનું હાડકું એની ચાંચમાંથી પડે ને જો એનું આ ઉન્મત્ત ગંગાના જળમાં પડે ને તો મહારાજ કે એનો મોક્ષ કરી દેવો છે. આવી દયાળુતા, આવી ભવ્યતા મહારાજે ઉદારતા બતાવી છે. એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આ સ્થળને આ નૈમિષારણ્ય તુલ્ય ક્ષેત્ર કીધું. આને નૈમિષારણ્ય તુલ્ય, જ્યાં મનોમય ચક્રના વિકારો કદાચ કુંઠિત થઈ જાય અને ભગવત પરાયણ થવાનું મન થાય. આપણા સંસ્કારો, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી વૈભવશાળી જે ધર્મની પરંપરા એને આપણે જતનથી જીવનમાં જાળવીએ એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય અને સફળતાનું કાર્ય છે. આજે પુનઃ વધારે સમય ન લેતા ખૂબ ખૂબ તમારા પ્રેમ મેં આવતા કીધું, મેં કીધું શક્ય નહોતું પણ તમારો પ્રેમ અહીંયા લઈ આવ્યો એટલે આજે તમારા સમગ્ર પરિવારને અને ખાસ કરીને ભલામણ અમારા યુવાનોને, મને જો કે જે વિગત માહિતી મળી છે અને એ મને થોડો અનુભવ પણ છે કે આ છોકરાઓની અંદર, બાળકોની અંદર કોઈ પ્રકારના વ્યસનો નથી, કોઈ પ્રકારનો અહંકાર નથી. નહીંતર તો માન, મર્તબો, મોટપ ને પૈસા મળે એટલે ઘણું બધું એની અંદર આવતું હોય. પણ એ જે નિર્માની દાસત્વ ભાવ, સમર્પણ ભાવ, સેવક ભાવ જે જીવનની અંદર રહ્યો છે ને એ આપણા ગુણ છે. અને એ ગુણને કાયમ જાળવજો. ગમે તે આપણી સત્તાન સંપત્તિ અથવા તો આપણી જે સ્થિતિ હોય, પણ આપણે પહેલાં માનસ છીએ અને ભગવાનના ભક્ત છીએ એવો જે ભાવ રાખીને જીવનમાં કાયમ આ વારસો જાળવજો. તો આપણો કરેલો આ તમામ દાખલો છે ને એ યાવત ચંદ્ર દિવા કરો, સૂર્ય ચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી યથાવત રહેશે. એની અંદર કોઈ વાળ વાંકો નહીં થાય. અહંકાર આવે ને તો રાજા રાવણ હતા ને એને હોનાની લંકા બનાવી હતી, પણ અહંકારે યુક્ત બનીને તો એનો દોષ એને લાગ્યો. આપણે જીવનની અંદર ખૂબ સાત્વિકતાથી, પ્રમાણિકતાથી, જેમ હમણાં સૌજીભાઈએ પણ વાત કરી કે કમાણા એ મહેનતથી કમાણા, ભગવાનની કૃપાથી કમાણા. મહેનત તો બધાય કરે છે પણ મહેનતની સાથે ભગવાનની કૃપા ભળી, નીતિમત્તા રાખી અને એનાથી કમાણા. તો આજે એનું પરિણામ જોઈએ છે. આવીને આવી પ્રમાણિકતા, નીતિમત્તા કાયમ જીવનમાં રહે, ભગવાનની ભક્તિ રહે અને અનન્ય ભગવાનની ખૂબ મહારાજનો રાજીપો એ સમગ્ર ધોળકિયા પરિવાર અને એમના 3-4 પેઢી જે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે ને હવે આવનાર પેઢી બધા ઉપર ભગવાન ખૂબ રાજી રહે એવી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના આશીર્વાદ આપી સર્વનું મંગલ થાય. સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વ સ્વસ્થ અને સુખી રહે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરી આવનાર દિવસો આપણા માટે નૂતન વર્ષના પ્રારંભના દિવસો છે. દિવાળી, નૂતન વર્ષ, અમારે પંચામૃત મહોત્સવનું આમંત્રણે સાથે સાથે આપી દઉં. સમગ્ર પરિવાર બધા અહીંથી પાછા વળશો ત્યારે વાયા વડતાલ દર્શન કરતા જજો. એટલે એ પણ એક પ્રસંગનો, દર્શનનો લાભ મળી જાય. પૂજ્ય મહારાજશ્રી, માતુશ્રીના પ્રત્યક્ષ દર્શન થઈ જાય અને સાથે સાથે દરેકને, અબાલ વૃદ્ધ તમામને અને આ મીડિયાના માધ્યમથી પણ જે દેશ વિદેશમાં વસતા ભક્તોને નૂતન વર્ષના અનેક અનેક મંગલ શુભકામના અને આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન. જોરદાર તળિયુના નાદ